السلام علیکم پیارے بچوں، ٹھیک ہے سب؟ آج ہم جماعت سوم کا سبق نمبر 2 نعت، جیسا کہ ہم نے پہلے اس کی سارے کی ریڈنگ کی ہوئی ہے۔ آج میں آپ کو املا کے لفظ بتا رہی ہوں جو آپ نے اپنی کاپی پہ لکھنے ہیں اور ان کو زبانی لکھنے کی کوشش کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا لفظ ہے مینار، مینار، رحمت، آثار، الفاظ، دربار، انوار، ٹھیک ہے؟ آنکھوں، غمخوار، فضاؤں، طیبہ، جدر، جینا، دشوار، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان لفظوں کو کاپی پہ لکھنا ہے اور انہی لفظوں کو زبانی لکھنے کی پریکٹس کرنی ہے آپ نے، ٹھیک ہے؟ نیکسٹ پیج کی طرف آتے ہیں، صفحہ نمبر 8۔ صفحہ نمبر 8 پہ الفاظ میں نے دیے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ ہے آثار، آثار کے معنی ہے نشانی، منظر، منظر کے معنی ہے نظارہ، درد، درد کے معنی ہے تکلیف، دشوار، دشوار کا مطلب ہے مشکل، جینا مطلب زندہ رہنا، ٹھیک ہے؟ آپ نے ان الفاظ معنی کو کاپی پہ لکھنا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آگے اب ہم مشق کی طرف آتے ہیں۔ ہر سوال کے 4 جوابات دیے گئے ہیں، ان میں سے صرف ایک جواب درست ہے۔ آپ درست جواب کے دائرے کو پینسل سے بھریں۔ نعت میں کس کی تعریف بیان کی جاتی ہے؟ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، نعت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو آپ کون سے گانے کو بھریں گے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ٹھیک ہے؟ اس کا درست جواب یہ ہے۔ اگلا ہے مکے کی فضاؤں میں، آگے کیا اس کے ساتھ ملتا ہے؟ مکہ کی ہواؤں میں، مدینہ کی ہواؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، رحمت کی ہواؤں میں۔ اس کا صحیح جواب ہے طیبہ کی ہواؤں میں، ٹھیک ہے؟ اگلا ہے شاعر ہر طرف کس کے نظر آنے کی بات کر رہا ہے؟ انبیاء کے، اللہ کے، فرشتوں کے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ تو اس کا درست جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر آنے کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ نعت کے شاعر کا کیا نام ہے؟ محمد علی ظہوری، انور علی، اکبر الہ آبادی یا اسماعیل میر؟ تو اس کا جواب ہے محمد علی ظہوری۔ اگلا سوال ہے ہم کس نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں؟ حضرت آدم علیہ السلام پر، تمام انبیاء پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر؟ اس کا درست جواب ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ٹھیک ہے؟ سوال نمبر 2، ابھی میں تھوڑی دیر تک آپ کو یہ کرواتی ہوں۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ درج ذیل حروف ملا کر لفظ بنائیں۔ فے زوئیں الف، فے زوئیں الف کیا بنا؟ فضا، فے زوئیں الف فضا۔ دال شین دش واو الف با رے ساکن دشوار۔ رے ہے رہ، میم تے مت رحمت۔ سین رے سر، کاف الف کا رے ساکن سرکار، ٹھیک ہے؟ آگے آتے ہیں ہوائی جمع کی طرف۔ ہوا کی جمع ہوگا ہوائیں، نظر کی جمع ہے نظریں، آنکھ کی جمع ہے آنکھیں، جالی کی جمع ہے جالیاں، رحمت کی جمع ہے رحمتیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے سوال نمبر 3 کاپی پہ کرنا ہے، سوال نمبر 4 کاپی پہ نوٹ ڈاؤن کرنا ہے۔ اب ہم آتے ہیں سوال نمبر 5 کی طرف۔ الفاظ متضاد مطلب الٹ معنی جس کے ہوتے ہیں وہ لکھنے ہیں۔
दुख का उल्ट होता है सुख, दुख का उल्ट होता है सुख। छोड़ना, पकड़ना, छोड़ना का उल्टा है पकड़ना। दुश्वार, दुश्वार का उल्टा है आसान। सामने, सामने का उल्टा होता है पीछे। याद करना, भुला देना। ठीक है, अब हम आते हैं कवायद की तरफ। अलामत वक्फ। अलामत वक्फ का मतलब है वो निशान जब हम एक फ़िक्रा ख़त्म कर देते हैं तो उसके आगे वक्फ की अलामत लगाते हैं। ठीक है, अलामात वक्फ उन निशानात को कहते हैं जिनसे इस बात का पता चलता है कि लिखी गई बात का सही मतलब क्या है। वक्फ़ा या सकता। जब किसी जुमले में दो से ज़्यादा चीज़ों या नामों का जिक्र हो तो इन नामों के दरमियान वक्फ़ा लगाते हैं और आखिरी दो चीज़ों या नामों के दरमियान और या लगाते हैं। जैसे मैं पीर, पीर के बाद ऐसे कोमा सा लगाया हुआ है, इसको वक्फ कह रहे हैं। ठीक है, इस कामे को मंगल और बुध को स्कूल नहीं जाऊंगा। ठीक है, किताब के बाद कामा, कॉपी और कलम पकड़ लो। अहमद के बाद कामा, राहत और रेयान स्कूल चले गए। अहमद, राहत और रेयान स्कूल चले गए। ठीक है, अगला है सवाल नंबर 6। दर्ज जुमलों में अलामत वक्फ लगाएं। मुझे आम, अंगूर, केले और अमरूद पसंद हैं। अब आम के बाद भी कॉमा आएगा, अंगूर के बाद भी कॉमा आएगा। ठीक है, अब आपने ऐसे लिखना है, मुझे आम, फिर कॉमा, फिर अंगूर, कॉमा, केले और अमरूद पसंद आए। जब और का लफ्ज़ लगता है तो फिर कॉमा का इस्तेमाल नहीं होता। ठीक है, बिल्ली, कुत्ता, मुर्गी और खरगोश पालतू जानवर हैं। इसमें बिल्ली के बाद कॉमा, कुत्ता के बाद कॉमा, मुर्गी और खरगोश पालतू जानवर है। ये सही इसका होगा, बिल्ली के बाद कॉमा, कुत्ता, कॉमा, मुर्गी और खरगोश पालतू जानवर हैं। ठीक है, अब ख़त्मा। ख़त्मा किसको कहते हैं? ये जो आखिर में ख़त्म करने की अलामत होती है। ख़त्मा, ख़त्म मतलब कि एक फ़िक्रा ख़त्म हो गया, उसको कहते हैं ख़त्मा। यह अलामत जुमले के ख़त्म होने को ज़ाहिर करती है। जैसे आज बहुत गर्मी है, उसके बाद ये निशान लगाया गया, इसको मतलब है ख़त्म हो गया यहाँ पे फ़िक्रा ये। ठीक है, सवालिया निशान मतलब जब भी कोई सवाल हो उसके आगे हमेशा ये सवालिया निशान लगाया जाता है। ठीक है, अब आगे सवाल नंबर 7, ये आपने घर में करना है। ये पैराग्राफ दिया हुआ है, इसके आगे यही सारे अलामात लगेंगे, या ख़त्मा होगा, या सवालिया निशान होगा, या अलामत वक्फ लगेगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम आते हैं सवाल नंबर 2 की तरफ। दर्ज सवालात के मुख्तसर जवाब दें। पहला है, लोग अपने दुख दर्द कब भूल जाते हैं। इसका जवाब है, लोग अपने सामने गमख्वार को देखकर दुख दर्द भूल जाते हैं। लोग अपने सामने गमख्वार को देखकर दुख दर्द भूल जाते हैं। ठीक है, शायर को अपनी ज़िंदगी मदीने से आगे मुश्किल क्यों लग रही है? क्योंकि मदीने में उसको हर तरफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़ारे नज़र आते हैं और वो मदीने में ही रह के उनकी याद में ज़िंदगी बसर करना चाहता है। ठीक है, अल्लाह की रहमत से क्या मुराद है? अल्लाह की रहमत से मुराद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, जो कि अल्लाह की तरफ से हमारे लिए, हम इंसानों के लिए रहमत बनाकर भेजे गए। ठीक है, आज के लिए यही है। आपने सवाल नंबर 2 से लेके सवाल नंबर 5 तक कापियों पे करना है, और अगला सवाल नंबर 7 ये भी कॉपी पे करना है आपने। ठीक है, आज के लिए यही है। कल फिर अगला चैप्टर शुरू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।